हेलो फ्रेंड्स, अपेक्षा ज्ञान की यूट्यूब चैनल में फरी आप तमाम मित्रों स्वागत है। मित्रों, अपूर्णांक जे टॉपिक है खास खूब उपयोगी ज्यां सुधी मित्रों आपणे भणशुं ने त्यां सुधी आ टॉपिक एकदम उपयोगी। मैं तमने पहला लेक्चर में पण कीधुं, आजे सेकंड लेक्चर है। अपूर्णांक ने मित्रों एकदम सीरियसताथी भणवानुं छे। बुक्स बनावता नहीं ए बाळको चेती जाए ने बुक्स बनावे, जेथी करीने आ एक एक बाबतो मित्रों लखता जाओ, केम के आवनारा दिवसोमां ज्यां तमे अलग अलग जग्याए पहोंचशो, 9मुं 10मुं 11 गमे त्यां काम लागशे। इवन स्पर्धात्मक परीक्षामां पण खूब उपयोगी छे। जे बाळकोए पेलुं लेक्चर नहीं जोयुं ए खास जोई ले तो ज तमने अपूर्णांकनो बेसिक कॉन्सेप्ट ख्याल आवशे। ने आजे पण थोडुंक आपणे समजवानुं छे। अहीं मित्रों एक आकृति दोरी छे वर्तुळाकार। हवे एने आपणे शुं कीधुं छे, नीचेनामांथी केटला भागमां रंग पूरेलो नथी। जो अहीं नथी शब्द उपर मैं खास कीधुं छे। पूरेलो तो खबर छे, नथी एटले 1 2 3 અને 4। नथी केटलामां तो के 4 मां नथी पूर्यो। टोटल भाग केटला छे तो टोटल भाग आपणे अहींया गणीए 1 2 3 4 5 6 7 અને 8। तो टोटल भाग मित्रों 8 छे અને 4 માં આપણે રંગ પૂરેલો નથી। 4 ના છેદમાં 8। ઓકે, આને આપણે આ રીતે લખી શકાય, 4 એકા 4 ને 4 દુ 8। તો 4 4 ઉડી જાય તો 1 ના છેદમાં 2 અડધો। તો આ પણ જવાબ આપણો સાચો આવશે। નેક્સ્ટ તમે આગળ જાશો તો ઓપ્શનમાં અત્યારે આપણે ડી જવાબ આપણે સાચો છે। જો સમજાણું હોય તો હા પાડો। ઓકે, ત્યાર પછી વાત કરીએ તો બીજો આ ત્રિકોણ તમારી સામે મૂક્યા છે, એમાં એક આકૃતિમાં જે છે રંગ પૂરેલો છે તો એ કેટલામો ભાગ દર્શાવે તમારે જાતે હોમવર્કમાં કરવાનો છે। મિત્રો આ હોમવર્કમાં છે, લખી લેજો તમારી માટે। ઓકે, હવે ત્યાર પછી મિત્રો આપણે અહીંયા એક બાબત સમજવાની છે અપૂર્ણાંકની। શુદ્ધ અશુદ્ધ સમજ્યા। હવે અપૂર્ણાંકના છેદના આધારે પ્રકાર પડે છે સમછેદી અપૂર્ણાંક, સમછેદી અપૂર્ણાંક, विषमछेदी अपूर्णांक, विषमछेदी अपूर्णांक। हवे आ शुं कहेवा मांगे ए आपणे समजीए। समछेदी, जो एना शब्दोने छोड़ीए, शब्दोने आपणे तोड़ीए छे तो अहींया कंईक देखाय छे समछेदी। तो के एनो मतलब ए थाय जे अपूर्णांकना लखवू होय तो मित्रों लखजो बुक में, जे अपूर्णांकना छेद सरखा होय, छेद सरखा होय तेवा अपूर्णांकने, तेवा अपूर्णांकने समछेदी अपूर्णांक कहे छे। मित्रों अहींया खास तमे समजी ल्यो, जे अपूर्णांकना छेद सरखा छे एने आपणे समछेदी अपूर्णांक कहे छे। ओके, तो एने उदाहरण आपणे समजीए के दाखला तरीके उदाहरण જોઈએ तो 5 ના છેદમાં 8। બીજું અંશ 5 છે, છેદ 6 છે। હવે આવો જ એક ઉદાહરણ લે 7 ના છેદમાં 8 તો આ અપૂર્ણાંક કેવો થયો? આ બંને અપૂર્ણાંક સમછેદી છે। દાખલા તરીકે હવે આપણે લખીએ 11 ના છેદમાં 8 તો આ પણ સમછેદી અપૂર્ણાંક કહે। છેદ બધાના સરખા છે તો આના આધારે प्रश्नों पण बनशे, कॉन्सेप्ट पण बनशे। तो तमने एक खबर होवी जोईए के जेना छेद सरखा होय, दाखला तरीके आ होय 2 ના છેદમાં 5, 3 ના છેદમાં 5, 4 ના છેદમાં 5 तो आ बधाना छेद तमे जो सरखा छे तो आवा अपूर्णांकने समछेदी कहेवाय। ओके, हवे बीजी वस्तु विषमछेदी एटले विषमछेदी अपूर्णांक एटले शुं? तो के छेद सरखा, जे अपूर्णांकना छेद सरखा नथी। जो हूँ लखावुं छुं जे अपूर्णांकना छेद सरखा नथी आवा अपूर्णांकने विषमछेदी अपूर्णांक कहेवाय। अहींया छे ने बदले नथी कर नाखो तो विषमछेदी। दाखला तरीके उदाहरण तरीके आपणे वात जोईए 5 ના છેદમાં 9, बीजुं उदाहरण 7 ના છેદમાં 11, 8 ના છેદમાં 16। तो आमां तमने क्यांय छेद सरखा छे नहीं, छेद सरखा नथी एटले विषमछेदी अपूर्णांक। आनो कॉन्सेप्ट मित्रों खास समजवानो छे। परीक्षा वखते आमांथी ज प्रश्नो बने अने बने छे। कॉन्सेप्ट वाइज मित्रों कहूं छुं, कॉन्सेप्ट जो समझाई गयो तो तमने सरळताथी, केम के आना आधारे कंईक प्रश्न ज्यारे बनशे जो अहींया मित्रों समछेदीनी वात करता अहींया 5 ના છેદમાં 9 છે
તો એ 7 ના છેદમાં પણ 9 આવે અને 11 ના છેદમાં પણ 9 જવાબ આવે. આ બધાના છેદ સરખા છે. અહીંયા આપણે લખીએ ઉદાહરણ પાછું સમજવા 7 ના છેદમાં 11, 4 ના છેદમાં 7, પછી બીજું ઉદાહરણ લખીએ 3 ના છેદમાં 9. તો આમાં ક્યાંય તમને છેદ સરખા જોવા મળતા નથી. તો આને વિષમછેદી આને સમછેદી બે વસ્તુ ક્લિયર હોય તો આગળ વધીએ. હા સર અમને સમજાઈ ગયું. ઓકે, તો અહીંયા એના આધારે એક પ્રશ્ન આગળ બનશે. હવે એક અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ એવો પણ એક કોન્સેપ્ટ આપણે શીખવાનો છે. અતિ એટલે નાનામાં નાનું રૂપ. દાખલા તરીકે હું એમ કહું 10 છે અને અહીંયા છે મિત્રો 10 અને 15. તો એનું અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ શું છે? આને તોડો, આના ભાગ કરો તો 2 પંચા 10 અને 3 પંચા 15. તો સરખે સરખા છેદ ઉડી ગયા, 5 5 સરખા ઉડી ગયા. વધ્યું છું તો 2 ના છેદમાં 3. મિત્રો 2 ના છેદમાં 3 ખાસ શું કહેવાય છે? એ આપણો જવાબ બનશે 2 ના છેદમાં 3. એ અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ કહેવાય. આ ઉદાહરણ મિત્રો તમને નાનું સમજાવવા માટે મૂક્યું છે. ઓકે, એના જેવું આવે છે 24. તો 24 ના મિત્રો તમે ભાગ પાડી શકો છો. અહીંયા આવે છે 36. 24 ના ભાગ શું પડે જોઈએ તો 4 ના પાડામાં 4 6 24. ઓકે, અને 4 9 36. તો મિત્રો 4 વડે પેલા આપણે ટ્રાય કરીએ, નીકળે છે તો હા 4 4 ઉડી ગયા. હવે 6 અને 9 હજુ પણ મિત્રો ઉડીતા હોય તો ઉડાડો. હા 3 દુ 6, 3 તેરી 9. તો મિત્રો અહીંયા 3 3 ઉડી ગયા. હજુ હવે 2 ના છેદમાં 3 આવ્યા. હવે આના છેદ ઉડશે નહીં. નાનામાં નાનું રૂપ મિત્રો આ 24 ના છેદમાં 36 છે. એનું એક નાનું સ્વરૂપ કયું મળ્યું? 3 ના છેદમાં 9 મળ્યું. હવે આનો જ્યારે છેદ ઉડે તો સૌથી નાનું સ્વરૂપ આપણને મળ્યું છે 2 ના છેદમાં 3. અને આ બંને અવિભાજ્ય સંખ્યા આવી જશે. એટલે નાનું સ્વરૂપ આપણે કરશું અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ. નામમાં જ લખ્યું અતિ સંક્ષિપ્ત. સંક્ષિપ્ત નો મતલબ નાનું. તો 2 ના છેદમાં 3 આપણો સી જવાબ બનશે. જો સમજાણું હોય તો હા પાડો મિત્રો. અહીં ખાસ તમારા માટે છે. હજુ આ કોન્સેપ્ટ જો નહીં સમજાય ને તો પરીક્ષાની અંદર અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપના દાખલા ઘણા પૂછાય છે મિત્રો. ઘણી વખત આવા પ્રશ્નો બને છે. ઓકે, 2 દાખલા આપી દઉં તમારા હોમવર્કમાં. આ દરેક સંખ્યાનું અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ તમારે કરવાનું છે. ઓકે, એ પછી અહીંયા 17 ના છેદમાં 13 ના છેદમાં 17. તો વ્યસ્ત સંખ્યા એ પણ તમારે કોન્સેપ્ટ અતિ સંક્ષિપ્ત છે. વ્યસ્ત પણ આવશે. વ્યસ્ત એટલે શું થાય? આનો ઉપયોગ તમે ક્યાં થશે? ત્યારે અપૂર્ણાંકના ભાગાકાર સાદું સ્વરૂપ આવશે ત્યારે. વ્યસ્તનો મતલબ ઉલટાવવું. ઉલટાવવું મિત્રો અંશને ક્યાં વયો જાય? અંશ હોય તો એ છેદમાં જશે અને છેદ હશે તે અંશમાં જાય. આ રીતે બદલી જાય. અંશ અને છેદ બદલે, ઉલટા થઈ જાય. અહીંયા 13 ના છેદમાં 17 છે તો આની વ્યસ્ત સંખ્યા શું બને? 17 ક્યાં ગયા? ઉપર ને 13 આવ્યા નીચે. 17 ના છેદમાં 13 આપણો જવાબ. તો 17 ના છેદમાં 13 આપણો જવાબ. એટલે મિત્રો ફરી વાર કહું છું 5 ના છેદમાં 9 નો વ્યસ્ત શું થાય? જો વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ બની? તો 9 ઉપર ગયા, 5 નીચે આવ્યા. 11 ના છેદમાં 25 આનો વ્યસ્ત શું બને? વ્યસ્ત એટલે ઉલટાવવું. ઉલટાવવું એટલે અંશ ઉપર જાય છેદ નીચે. એ રીતે ઉલટાવી નાખો. 25 ઉપર ગયા, 11 આવ્યા નીચે. તો આને કહેવાય વ્યસ્ત. તો આવી તમને 2-3 દાખલા હોમવર્કમાં આપું છું. 3 ના છેદમાં 7, 11 ના છેદમાં 15, 24 ના છેદમાં 30. તો આ બંને ત્રણેય સંખ્યાનું તમને હોમવર્ક છે કે વ્યસ્ત મને કરીને આપજો. ઓકે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાય છે જેથી કરીને તમને સમજાય. આ 45 ના છેદમાં 75 નું અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ અહીંયા ઓપ્શન સાથે છે. કરજો તમે. ઓકે, હવે નીચેના પૈકી અલગ પડતો અપૂર્ણાંક કયો? હવે જો અહીંયા મિત્રો અલગ પડતો. ઓકે, હવે અલગ કયો પડે તમે મિત્રો વિચારો. 8 ના છેદમાં પેલા છે 20. બીજી ઓપ્શન છે 12 ના છેદમાં 30. ત્રીજો ઓપ્શન છે 10 ના છેદમાં 25 અને ચોથો છે 9 ના છેદમાં 15. તો આ 1 2 3 4 ઓપ્શન આપે છે. તો આને આપણે અલગ પડતો અપૂર્ણાંક કયો છે તો આપણે જોવો હોય, શોધવો હોય તો શું ને કઈ રીતે? પહેલી બાબત
તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આના અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ કરીને આગળ વધી શકાય છે. તો અહીંયા સમજી લો 4 દુ 8 આવે છે, અહીંયા 10 દુ 20, તો 2 2 ઉડી ગયા. અહીંયા આપણે આ અપૂર્ણાંકનો જો વાત કરીએ તો જવાબ શું આવે? 4/10. ઓકે, અહીંયા 6 દુ 12, 6 પંચા 30, તો અહીંયા 6 6 ઉડી ગયા. અહીંયા વધ્યા 2/5. ઓકે, અહીંયા આગળ વધીએ 2 પંચા 10, 25 25 25, તો અહીંયા 5 5 ઉડી જાય છે. શું વધે છે? તો કે 2/5. અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ મિત્રો આપણે આપીએ, બીજું કરતા નથી. અહીંયા 3 તેરી 9, 3 પંચા 15, 3 3 ઉડી ગયા, 3/5. અહીંયા આપણે જોઈએ છે હજુ અહીંયા ભાગ પડશે 4 ને આ એક ઉપર બેકી સંખ્યા, નીચે બેકી છે, હજુ ભાગ પડશે. તો હા, 2 દુ 4, 2 પંચા 10, 2 2 ઉડી ગયા. અહીંયા શું આવે છે ખાસ જોઈ લઈએ. અહીંયા આપણે 1 મિનિટ ઇરેઝર થી આપણે લુક કરી લઈએ તો આનો જવાબ આવશે 2/5. અહીંયા 2/5, અહીંયા 2/5, અહીંયા 2/5, પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3/5 જવાબ મળે છે. તો એ ઓપ્શન હતો 8/20. આ પણ 12/20 નું અતિ સંક્ષિપ્ત 2/5 આવ્યું. એનો મતલબ કે આ બધાના જ્યારે અતિ સંક્ષિપ્ત કરતા જવાબ સરખો મળે છે. આમાં સરખો મળ્યો, આમાં સરખો મળ્યો, આમાં સરખો, પણ આમાં 3/5 મળે તો અલગ એ પડે છે. માટે જવાબ આવશે 9/15. જો કોન્સેપ્ટ સમજાણો હોય તો હા પાડજો, કેમ કે બેઝિક છે. હજુ આપણે આનાથી બેઝિક જવા કરતા તમને કોન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયો છે એવું લાગે છે, કેમ કે આગળ મિત્રો આના ઉપર જ દાખલા થશે. નીચેના પૈકી કયા અપૂર્ણાંકની કિંમત બાકીના જેટલી નથી? જો બાકીના જેટલી નથી, તો અહીંયા પણ એ જ ઓપ્શનની પાછી તમારે મેથડ કરવાની. 15/21, બીજું છે 20/28, ત્રીજું છે 25/35, અને ચોથો અપૂર્ણાંક છે 35/42. મિત્રો ઓપ્શન ખાસ જોઈ લેજો, 35/42. આ મિત્રો ઓપ્શન એ, ઓપ્શન બી, ઓપ્શન સી અને ડી. આને હવે આપણે શું કરવાનું? બાકીના જેટલી કિંમત નથી, તો વળી અહીંયા પાછી એ જ પ્રોસેસ કરવાની થશે. 3 પંચા 15, 3 સત્તા 21, 3 3 ઉડી ગયા, 5/7. એમાં જ અતિ સંક્ષિપ્ત આવે. અહીંયા મિત્રો વાત કરીએ છીએ તો 20 છે, તો 5 ચોક 20, અહીંયા 7 ચોક 28, 4 4 ઉડી જાય તો 5/7. અહીંયા પણ જવાબ આવે છે. અહીંયા 25 25, 5 સત્તા 35, 5 5 ઉડી ગયા, અહીં વધ્યા 5/7. અહીંયા 5 સત્તા 35 ને 6 સત્તા 42, 42 ના 7 7 ઉડે છે તો 5/6 અહીંયા જવાબ આવે. તો તમે વિચારો મિત્રો, અહીંયા 5/7 આવ્યા, અહીંયા 5/7 ને બદલે 6 મળે છે. એનો મતલબ શું થયો? બાકીના જેટલી કિંમત નથી. તો આ બધાની કિંમત કંઈક સરખી છે. અહીંયા મિત્રો આની કિંમત સરખી નહીં મળે. આના આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો જવાબ શું આવે છે? ડી ઓપ્શન આપણો આવે છે, બાકીના જેટલી કિંમત છે નહીં. ઓકે, ત્યાર પછીની વાત કરીએ. ત્રણના છેદમાં 8 નો સમાન અપૂર્ણાંક, સમછેદી અપૂર્ણાંક. મિત્રો સમાન બોલી શકાય. ઓકે, તો સમાન અપૂર્ણાંક શું થાય? તો 3/8 આવે તો એને જે સંખ્યા વડે મિત્રો ગુણવામાં આવે અંશને, અહીંયા જો 2 વડે ગુણવામાં આવે તો છેદને 2 વડે ગુણો તો આ જે સંખ્યા આપણને મળશે 3 દુ 6, 8 દુ 16. તો આ કહેવાય છે સમાન અપૂર્ણાંક. સમાન અપૂર્ણાંક એટલે અંશ 2/5 હોય. અહીં બરાબર નવોદયમાં આવી રીતે પૂછાય પ્રશ્ન મિત્રો. અહીંયા આ બોક્સ આપી દે અને અહીંયા નીચે લખી નાખે 25. તો મિત્રો સમજો કે અહીંયા 5 છે છેદમાં, તો 25 કઈ રીતે આવ્યા? તો 5 નો ગુણાકાર કેની સાથે કર્યો? 5 સાથે કર્યો તો 25 આવ્યો. તો અંશમાં 5 વડે ગુણાય, અંશમાં 5 વડે ગુણો તો છેદમાં 5 વડે ગુણાના, તો અંશમાં પણ આપણે 5 વડે ગુણો, 5 દુ 10. તો આ જે કોન્સેપ્ટના રકમ બને છે એ સમછેદી આધારે સમાન જે અપૂર્ણાંક છે એ કોન્સેપ્ટ થી આવા દાખલા બને. તો અહીંયા ઓપ્શન આપી દીધું છે. તો આનો સમાન અપૂર્ણાંક શું છે? તો ઉપર 6 અંશ છે, અંશમાં 6 છેદમાં 16. તો એવો ઓપ્શન આપણને એમાં મળી ગયો.
સમજાઈ ગયું? હવે તમને હું આપી દઉં છું કે ભાઈ 2/7 આના સમછેદી 3 અપૂર્ણાંક, સમાન છેદી સમાન અપૂર્ણાંક અથવા સમાન અપૂર્ણાંક 1, 2 અને 3 તમારે ગોતવાના. કઈ રીતે મળે? ઉપર હું 2 ને કેટલા વડે ગુણું છું? 2 વડે ગુણું તો 2 ગુણ્યા 2 તો 4 આવ્યા. હવે અહીંયા હું 2 વડે ગુણું તો 7 દુ 14. હવે અહીંયા હું 3 વડે ગુણીશ. 2 ને કેટલા વડે ગુણીશ? 3 વડે ગુણું તો 2 તેરી મને મળ્યા 6. તો 7 ને હું 3 વડે ગુણીશ તો 7 ગુણ્યા 3 7 તેરી 21. તો આપણને બીજો ઓપ્શન કયો મળ્યો? આ પણ સમાન અપૂર્ણાંક છે, આ પણ. હવે હું 4 વડે 2 ચોક 8 તો 7 ચોક 28. તો આ બધા અપૂર્ણાંકની કિંમત સમાન મળે કહેવાય છે. કેમ કે આ એ જ સંખ્યાને અંશ અને છેદને સરખી સંખ્યા વડે ગુણીએ. તો આવા સમાન અપૂર્ણાંક તમારે ગોતવાના છે, કરવાના છે. 2/3, 4/5, 6/7 આ બધાના તમારે સમાન અપૂર્ણાંક 1, 2 અને 3 લખવાના. અહીંયા 1, 2, 3, 1, 2, 3. વચ્ચે મિત્રો કોમા કરી લેજો જેથી કરીને તમારે આ કોન્સેપ્ટ સમજાઈ જાય સમાન અપૂર્ણાંકનો. ઓકે, ત્યાર પછી નીચે આપેલા અપૂર્ણાંકમાંથી કયો અપૂર્ણાંક મોટો છે? મિત્રો જો અહીંયા 13/9 ઓપ્શન એ, બીજો ઓપ્શન છે 8/19, ત્રીજો 17/19, ચોથો 11/19. મિત્રો હવે અહીંયા પેલા તો અપૂર્ણાંક સૌથી મોટો પૂછ્યો. મિત્રો અપૂર્ણાંક સૌથી મોટો પૂછ્યો છે તો પેલા બધાના છેદ જોઈએ. આ ઉપર હોય એને અંશ કહેવાય, નીચે હોય એને છેદ કહેવાય. તો અહીંયા છેદ 19, અહીંયા 19 છે. જ્યારે છેદ સરખા હોય તો હંમેશા યાદ રાખો અંશ મોટો એ મોટો, અંશ નાનો એ નાનો. તો મોટો અપૂર્ણાંક અહીંયા પૂછ્યો છે તો મોટો કોણ છે? અંશમાં મોટું કોણ? 13, 8, 17, 18. તો સૌથી મોટું કોણ છે? 17/19. 17 મોટા, તો આ મોટો અપૂર્ણાંક મને. હવે નાનો પૂછી નાખે પરીક્ષામાં, નાનો. જો છેદ સરખા હોય તો નાનો અપૂર્ણાંક કોણ આવે? તો નાનો 8/19. નાની સંખ્યા 8 મળે તો એના છેદમાં. અહીંયા આપણે મોટો પૂછ્યો છે તો મોટો આવશે 17/19. તો આ કોન્સેપ્ટ સમજાણો હોય તો હા પાડો. સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક, સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક. જો હા પાડો તો સમજાઈ ગયું હોય તો હા પાડો, કેમ કે દરેક બાબત આપણે સમજવાની હતી. આ બધા બેઝિક કોન્સેપ્ટ આપણે તમને સમજાવી દીધા. હવે આના આધારે એક દાખલો તમને હું આપી દઉં અત્યારે કે ભાઈ સૌથી મોટો સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક તમે કરો. હવે આમાં મિત્રો એક બીજી વસ્તુ તમને શીખવાની થશે, ચડતો ઉતરતો. એ પણ તમને આગળ વિડીયોમાં કહીશ, પણ અત્યારે યાદ આવ્યું તો કહી દે. 5/7, 11/7 અને અહીંયા 20/7. તો મિત્રો આ અહીંયા 15 કરી નાખીએ. 15/7, 11. તો અહીંયા મિત્રો સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક કયો મળે? નાનો કયો? તો છેદ સરખા છે. ઓકે, તો 11/7 નાનો. મોટો અપૂર્ણાંક પૂછે તો અંશ કોણ મોટું છે? અહીંયા અંશ સૌથી નાના 11 હતા, મોટા 20 છે. તો મોટો 20/7. 20/7. તો આ રીતે દાખલા મિત્રો થાય. ચડતો ક્રમ પૂછે તો પેલા 11 આવે, પછી 15, પછી 20. જ્યારે છેદ સરખા હોય તો આ લાગુ પડે છે. છેદ સરખા ન હોય તો આપણે છેદ સરખા કરવા પડશે, એ આપણે આગળ જોશું. અહીંયા હું આપી દઉં દાખલો. હવે આને તમે છે સૌથી મોટો સૌથી નાનો ચડતો ક્રમ. પેલા મોટો, નાનો અને ચડતો ક્રમ એ ખાસ કરજો. ચડતો ક્રમ, ઉતરતો ક્રમ, ઉતરતો ક્રમ. જો મિત્રો ચડતામાં સૌથી અંશ, બધામાં છેદ કોમન જોઈ લો. છેદ બધા સરખા છે, હા. તો અંશને ધ્યાનમાં રાખીને હાલવાનું. સૌથી નાનો કોણ છે? 5, 5 થી પછી મોટો 7, 7 થી મોટો 8, 8 થી મોટો 20. તો આ રીતે ચડતો. પછી ઉતરતામાં સૌથી મોટી, નાની નાની, આ રીતે. આ જો આવડી ગયો એટલે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે તમારા. ઓકે, અહીંયા લખી નાખીએ 12/13, 7/13, 11/13 અને અહીં લખી નાખીએ છીએ 10/13. તો અહીંયા તમે ચડતો ઉતરતો ક્રમ કરો, નાની મોટો અપૂર્ણાંક કોન્સેપ્ટ થી જોઈ લો, કેમ કે બધાના છેદ સરખા છે. ત્યારે છેદ સરખા ન હોય ત્યારે આપણે શું કરવું એ આપણે આગળ જોઈએ. જો 5/8, 3/5, 7/10, અહીંયા 3 અહીંયા મિત્રો ક્યાંય મોટો છે, છેદ સરખા છે જ નહીં. એટલે હવે મોટો અપૂર્ણાંક નાનો, આપણે એમ કે 2/3 નાનો છે, બે નાના છે. એટલે આ જવાબ 2/3 મૂકી દઈએ તો આ ખોટો પડે, કેમ કે અહીંયા છેદ એકેના સરખા છે નહીં. તો મિત્રો પહેલા આપણું કામ શું છે? પહેલું કામ આપણે છેદને સરખા કરવાના થાય.
પેલું 5/8 છે કે બીજું છે 3/5 છે, 7/10 છે અને 2/3. હવે અહીંયા અલગ અલગ એંગલ થી મિત્રો જો તમે અલગ અલગ પદ્ધતિ દ્વારા તમે કરી શકો છો અને અલગ અલગ ટ્રીક પણ આપેલી છે. બેઝિક જો હું તમને સમજાવું, પેલો કોન્સેપ્ટ હું નિયમમાં જઈશ. લસા લેવાના થાય 5, 3, 7, 5 અહીંયા એક જ મિનિટ, અહીંયા લસા આપણે લેવાનો છે. ઉભો રહો. પહેલા આવશે 8, છેદનો લસા મિત્રો જે છેદમાં આપે છે એનો લસા લેવાનો 8, 5, 10 અને 3. આ બધી સંખ્યાનો લસા આવશે 2 ચોક 8, 5/5, 2 પંચા 10, 3/3, 2 દુ 4, 5, 5, 3 એમને આવશે 2 એકા 2, 5, 5 અને 3. હવે 3 વડે હાલ છે 3, અહીંયા 5/5, 5/5, 3 એકા 3. હવે 5 વડે ભાગ, 5 એકા 5. લસા શું આવ્યું? 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 તેરી 24, 24 ગુણ્યા 5 એટલે 120. જો લસા 120 આવી ગયો તો આ લસા લીધા પછી છેદ સરખા કરવા માટે 5/8 છે તો મારે અહીંયા 120 લઈ આવવાના છે. તો હું કેટલા વડે ગુણું? તો 15 × 8 120. તો મિત્રો અહીંયા 15 વડે હું ગુણીશ. જો આપણે વાત થઈ હતી કે ભાઈ છેદમાં 15 વડે તો અંશને પણ આપણે 15 વડે ગુણવા પડે. 15 પંચા કેટલા આવ્યા? 75. 75 ના છેદમાં મિત્રો આવી ગયા 120. આ કોન્સેપ્ટ પહેલા આપણે સમજી લીધો, બરાબર. બીજો 3 ના છેદમાં 5 છે તો 5 ને હું કેટલા વડે ગુણીશ? 5 ને હું કેટલા વડે ગુણું? ઓકે, કે મને જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ? 120. તો 120 લેવા એટલે 5 ને ગુણ્યા 24 કરીશ તો ઉપર 24 વડે ગુણવાના. તો 24 3 અંશમાં શું આવ્યું? 3 ચોક 12 નો બગડો વધી પડી 1, 3 દુ 6 ને 1 7, 72 ના છેદમાં 120. જો મિત્રો આપણે છેદ સરખા કરવા માટે આ લસા લીધો. ઓકે, હવે 7, હવે 10 હોય તો 10 ને કેટલા વડે? 12 વડે ગુણું. અહીંયા 12 વડે, 12 × 7 = 84, 12 × 84 અહીંયા આવશે 120. હવે મિત્રો અહીંયા 2/3 છે. 3 ને કેટલા વડે ગુણું? તો 3 8, 3 8 24, 120 આપણે લઈ આવવાના છે ને અહીંયા. ઓકે, એક જ મિનિટ, અહીંયા આપણે એક જ સેકન્ડ. 2/3 અહીંયા 2/3 છે. 3 ચોક 12 40 થયા મિત્રો. 3 ચોક 12 તો 120 આવે તો ઉપર મારે 40 વડે ગુણવાના. 4 દુ 8 80 એના 120 આપણે આવી ગયા. હવે બધા એના છેદ સરખા આપણે આગળ જોયું. હવે સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક કયો છે? તો નાનો કોણ થાય? 75, 72, 84, 80. તો સૌથી નાની સંખ્યા કઈ મળે આપણને? સૌથી નાની મળે છે 72. 72 મતલબ થાય કઈ? એ સંખ્યા કઈ હતી? 3/5. તો 3/5 ઓપ્શન આપણો છે બી. તો આ આટલી પ્રોસેસ આપણે કરવી પડે. કેના માટે? જ્યારે છેદ સરખા ન હોય, આને કહેવાય વિષમછેદી અપૂર્ણાંક. વિષમછેદી અપૂર્ણાંક વખતે આ પ્રોસેસ કરવી પડે. ઓકે, હવે આ સિવાય જો આપણે એક બીજી ટ્રીક જોવી હોય તો બીજી ટ્રીક પણ તમને અહીંયા અમે સમજાવી શકીએ છીએ. તો કઈ છે ચાલો એ આપણે જોઈએ. અનુમાનની દ્રષ્ટિથી પણ આ બધી મેથડ ક્યારે? પહેલા તમારે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવા જોઈએ. જો તમારા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો તમે આ બધી અલગ અલગ મેથડ તમે વાપરી શકો છો. અલગ અલગ ટ્રીક હું તમને આપીશ. અહીંયા આપણે એમ કરી શકીએ કે અહીંયા 1 શૂન્ય મૂક્યો, અહીંયા 8 આવ્યા, અહીંયા 30 છે. ઉપર અંશમાં એક શૂન્ય મૂકતા જાય. હવે મિત્રો આ બધાનો તમારે ભાગાકાર કરવાનો. જો ગણિતની અલગ અલગ પદ્ધતિ દ્વારા થાય છે. એટલે 50 ને તમે 8 વડે ભાગો તો એપ્રોક્સ સંખ્યા કઈ મળે? તો આ 8 નો પાડો બોલવાનો છે. 8 એકા 8, 8 દુ 16, 8 તેરી 24, 8 પંચા 40, 8 6 48. મિત્રો 8 6 48. 48 પછી કોઈ પોઈન્ટ આવશે. પોઈન્ટમાં કોઈ એક સંખ્યા હશે કેમ કે એનો મતલબ કે 8 6 48 ને 2 શેષ છે. આપણને ખ્યાલ છે 2 વધે છે. ઓકે, 50 માંથી બાદ કરું. અહીંયા 5 6 30. અહીંયા પરફેક્ટ 6 સંખ્યા મળી. જો અહીંયા મિત્રો 6 મળે છે. અહીંયા મીંડું 10 7 દાન 70 એટલે 7 મળે છે. અહીંયા 3 નો પાડો બોલો 20 સુધી તો 3 6 3 પંચા 15, 3 6 18, 3 6 18 મિત્રો. 3 6 18, 18 પછી 2 શેષ એટલે એપ્રોક્સ મિત્રો અહીંયા પોઈન્ટમાં કોઈક સંખ્યા આવશે.
એ આપણને ખબર નથી. અહીંયા પણ કોઈ સંખ્યા પોઈન્ટ પછી આવવાની છે આપણને ખબર નથી. આ તો મિત્રો જવાબ ન આવે, કેમ કે સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક કીધો છે તો 7 આવી ગયા, એટલે આ ઓપ્શન માંથી નીકળી ગયા. આપણી પાસે 3 ઓપ્શન વધે છે. આ 6 પછી કઈક પોઈન્ટ આવે છે, અહીંયા 6 પછી પોઈન્ટ આવે છે, એનો મતલબ કે આ પરફેક્ટ 6 છે, તો આ નાનો કહેવાય. તો આ નાનો કોઈ કહેવાય તો કે 3/5. તો આપણો જવાબ 3/5. આ રીતે પણ તમે કરી શકો છો, બરાબર. લસા લઈને કરવું હોય તો છૂટ છે, અલગ અલગ મેથડ છે. આપણે આના પછીના વિડીયોની અંદર હું તમને અલગ હજુ એક બીજી ટ્રીક આપીશ, જે વિષમછેદી અપૂર્ણાંક. ખાસ મિત્રો તમને કહું છું, જો નવોદય હોય કે કોઈ પણ એક્ઝામ હશે, અપૂર્ણાંક કોન્સેપ્ટ તમારે સમજવાનો છે. ને અપૂર્ણાંક માટે આ સમછેદી અને વિષમછેદી ખાસ અગત્યના છે અને છે. છેદ સરખા નથી, તમ કે આ તમારો ઉપયોગ ક્યાં આવશે? છેદ સરખા ન હોય ત્યારે તમારો ભાગુસભાના દાખલા આવે ત્યાં કામ લાગશે. ભાગુસભા માટેના સાદુરૂપના દાખલા હશે ત્યારે તમને આ ઉપયોગ થશે. ઓકે, ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો અહીંયા મિત્રો આપ્યા છે આપેલ અપૂર્ણાંકમાં 3/4, પછી 5/, આપેલા 6 છે, 2/3 અને 7/, મિત્રો અહીંયા ખાસ શું લખ્યું છે 7/12. હવે આ અહીંયા પણ મિત્રો છેદ આપ્યા નથી, તો હવે આ છેદ સરખા છે તો બધા વિષમછેદી છે. હા, પણ અહીંયા તમને શું વિષમછેદી છે તો સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક કયો તો છેદ સરખા કરો, લસા લઈને દાખલો કરો તો બી ચાલે, અથવા તમારે અહીંયા એ મીંડું મૂકી દો, દરેક જગ્યાએ મીંડું મૂકી અને દાખલો કરવા ટ્રાય કરો તો પણ તમને ખ્યાલ આવશે કયો આપણો જવાબ મળે. આ એક દાખલો તમારા માટે હોમવર્કમાં આપું છું, તમે જાતે પ્રયત્ન કરો. ઓકે, તો મિત્રો ખાસ આવી જ નવોદયની અલગ અલગ મિત્રો જો આપણે ટ્રિક્સ સાથે ભણશું તો જ મિત્રો આપણે આવા નવોદય જેવી પરીક્ષા માટે અપૂર્ણાંકને સરળતાથી સમજીશું. તો આવી બધી ટ્રિક શીખતા આગળ વધવાનું છે, શીખવાનું છે. અને ખાસ વિડીયોને મિત્રો શેર કરી દો, તમારા જેટલા પણ મિત્રો છે એને શેર કરો, અને નવા વિડીયોમાં બીજા પણ બાળકો જોડાય. જ્ઞાન છે મિત્રો વહેંચવાથી વધે છે, તો એના માટે કંઈ છે ને શેર કરતા રહ્યો. ફરી પાછા મળશું. જય હિન્દ, જય ભારત.